২৬ বছৰৰ পাছত অসমৰ যোৰহাটত আৰম্ভ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি শিবিৰ যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক আয়োজন। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি শিবিৰ আজিৰ পৰা সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে। সুদীৰ্ঘ ২৬ বছৰৰ পাছত অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ শিবিৰত ঘৰুৱা ৰাজ্য অসমকে ধৰি দেশৰ ১৬খন ৰাজ্যই ২ শতাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি স্বেচ্ছাসেৱক আৰু প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ উৰিষ্যা, হাৰিয়ানা, উত্তৰাখণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ত্ৰিপুৰা, পঞ্জাৱ, ৰাজস্থানৰ দলে এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে গ্ৰহণ কৰি অহা পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ ডেকাৰ বিশেষ উদ্যোগত এই সৰ্বভাৰতীয় শিবিৰৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সপ্তাহজোৰা এই শিবিৰত সাংস্কৃতিক বিনিময়, সম্প্ৰদায় সেৱা কাৰ্যসূচী, পাৰস্পৰিক আলোচনা আৰু দল সংগঠনৰ অনুশীলনকে ধৰি একাধিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পদক্ষেপসমূহৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিত প্ৰসাৰিত কৰা, বৈচিত্ৰ্যক উদযাপন কৰা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক সম্প্ৰীতি আৰু সামাজিক প্ৰগতিৰ ধ্বজাবাহক হ'বলৈ উৎসাহিত কৰা হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোৰহাটৰ মূল চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শিবিৰত যোৰহাটৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাতো কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাধৱ চন্দ্ৰ দাস সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ কমল মল্ল ভোজৰ বৰুৱা, উল্লাস কুলকাৰ্ণী, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ ডেকা, ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ মেধি প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। যোৰহাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি পাচনিৰ প্ৰতিবেদন AIN লাইভ। Earlier, there were not many other big universities, but then all those big universities are being bifurcated to establish the veterinary university, fishery university, horticulture university. But then Assam Agriculture University and OUUT, these are the two universities in the country which are still united. United as we take care of all the faculties, whether it is agriculture, veterinary, fisheries, community science, horticulture, elsewhere. It is being bifurcated. That's why the Assam University today, it is one of the second largest university in the country, catering the need of the entire state of Assam. के बाद ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि एनएसएस के वॉलंटियर के साथ में सब मिलने का और कुछ अपने भाव व्यक्त करने का मुझे एक अवसर मिला है। And that kind of, in this heterogeneity, we have the unity. That's where the beauty of India lies. To meet new peoples and different kind of traditions I'm seeing right now. It's a great experience for me. It's my first time attending this camp, so I feel little excitement. Cultural exchange is very important. Cultural exchange is very important. Yes. Nowadays. Yes. What do you tell about that? Through cultural knowledge, we gain more knowledge about other cultures, like from many other states. What to say? It can develop brotherhood. Yes. Unitary and strength we can brought, and can be a team as a oneness. जी हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमें बहुत यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का लोग को देख के बहुत खुशी हुई। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अब कहाँ से आए लोग? हाँ, हम तमिलनाडु से हैं। कितने दिन आए हैं आपके यहाँ? हाँ, हमें 2-3 दिन लगा वहाँ से यहाँ आने के लिए। हम ट्रेन पे आए थे। यहाँ पे कैसा होगा? आप लोगों का एक्सपीरियंस और आप लोगों का कोई परफॉर्मेंस हो गया यहाँ पे? हमें अभी एनएसएस कैंप के लिए आए हैं पहले, और हमें यहाँ सब कुछ सीखने के लिए, यहाँ के लोगों के बारे में सीखने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करना और यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ पता करने के लिए आए हैं। और यहाँ से सब
बहुत सीखने के लिए आए हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, और यहाँ तो बहुत सब अच्छे हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों का कल्चर है, ये पर शो होगा आप लोगों का कल्चर, वहाँ का कल्चर आप लोगों का। हाँ, हम हमारे कल्चर भी एक्सप्रेस करने के लिए हम आपसे आपका कल्चर भी सिखाएंगे और आपको हमारा कल्चर भी सिखाएंगे। আজি আমি ইয়াত গোট খাইছোহি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 16খন ৰাজ্যৰ পৰা 16খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 160ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহি গোট খাইছেহি নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেম্পৰ কাৰণে। আৰু এই কেম্পটো আমি এই কাৰণে ইয়াত পাতিছোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন আমি ইমান আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, তাৰ মাজতো কিছুমান আমাৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমাৰ ঘটি থাকে। আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি আছে বুলি আমি কওঁ, কিন্তু এই ডাইভাৰ্চিটিখিনি একেলগ হৈ পেলাই যিটো ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ দিশে আমি আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ ইকনমিটো খুব ভাল ধৰণে গ্ৰ' কৰি আছে। উঠি অহা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনত যিটো জাতীয়তাবোধ, ৰাষ্ট্ৰীয় জাতীয়তাবোধ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় জাতীয়তাবোধ গঢ় ল'বৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়ালৈ আহিছে। ইয়াত তেখেতসকলৰ কালচাৰবিলাক দেখুৱাব। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া কালচাৰ দেখুৱাব, তামিলনাডুৰ ল'ৰা ছোৱালীকে তামিলনাডুৰ কালচাৰ দেখুৱাব। এই কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ এটা ইয়াত হ'ব। তাৰ উপৰিও তেখেতসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান আলোচনা হ'ব। এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়, এতিয়া ষ্টাৰ্টআপৰ সময়, ষ্টাৰ্টআপ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, এই ধৰণৰ গোটেই কথাবিলাক তেওঁলোকক শিকোৱা হ'ব। 10 দিন তেওঁলোকে আমাৰ লগত থাকিব। 27 তাৰিখে আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, মই আপোনালোক আটাইকে সামৰণি অনুষ্ঠানলৈও নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু এটা খুব ভাল আমাৰ ইনিচিয়েটিভ, বহু বছৰৰ মূৰত হৈছে। NSS আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ NSN টিমটো আমাৰ যথেষ্ট ষ্ট্ৰং, NCC যেনেদৰে ষ্ট্ৰং, NSSো তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰং। গতিকে আমি ভাবোঁ অনাগত দিনত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি, এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পে যথেষ্ট ভাল কৰে। যদিও আমাৰ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিহেতু ব্ৰেক চলি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা খুব কম, কিন্তু তথাপি আমাৰ যিখিনি ভলেণ্টিয়াৰ আছে তেওঁলোক আছে। গতিকে ভালকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈ যাব। আৰু আপোনালোককো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভাৱটো ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰক, কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি এখন ভাৰত হিচাপে জীয়াই নাথাকিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996, লগতে 7002537271 আৰু 9854011916।